یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بہلتے کس جگہ جی اپنا بہلانے کہاں جاتے، تیری محفل سے اٹھ کر تیرے دیوانے کہاں جاتے۔ خدا کا شکر شمع رخ لیے آئے ہو محفل میں، اگر پردوں میں چھپے رہتے تو پروانے کہاں جاتے۔ اور خدا آباد رکھے سلسلہ یہ تیری نسبت کا، وگرنہ ہم بھری دنیا میں پہچانے کہاں جاتے۔ اور نصیر اچھا ہوا در مل گیا ان کا ہمیں، ورنہ کہاں رکتے کہاں تھمتے، خدا جانے کہاں جاتے۔ توحید باری تعالیٰ اور اس کے ثمرات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، فرمایا تمہارا معبود ایک معبود ہے، لا الہ الا، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ والرحمن الرحیم، وہ رحیم بھی ہے رحمان بھی ہے، بہت رحم کرنے والا، نہایت مہربان ہے۔ جب انسان توحید کا قائل ہوتا ہے، نہ توحید کہتے ہیں اللہ کو ایک ماننے کو، نہ رب کی ذات میں کوئی اس کا شریک ہے اور نہ اس کی صفات میں کوئی اس کا شریک اور ہم پلہ ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ خود جنا گیا۔ جب انسان اللہ کو ایک مان لیتا ہے، پھر اس پر کچھ اثرات مرتب ہوتے ہیں، اسے کچھ ثمرات نصیب ہوتے ہیں، اسے کچھ فوائد ملتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے ان فوائد کو اپنی کتب میں، اپنے ارشادات میں، اپنی تفاسیر میں، شروحات میں نقل فرمایا۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ لوگ جگہ جگہ جھکتے ہیں، جگہ جگہ جھکتے ہیں۔ کفر کبھی ایک بت کے آگے جھکتا ہے، کبھی دوسرے کے آگے، کبھی تیسرے کے آگے۔ جب انسان کلمہ پڑھ لیتا ہے نا، مسلمان ہو جاتا ہے، تو اس کا ایک نعرہ ہوتا ہے کہ میں اللہ کے آگے جھکوں گا، اور جس کے آگے جھکنے کا رب حکم دے گا میں اسی کے آگے جھکوں گا۔ میں صرف اپنے، یہ جو حضرت آدم کے لیے فرشتے جھکے تھے تو یہ حضرت آدم کے سامنے نہیں جھکے تھے، یہ اللہ کے حکم کے سامنے جھکے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ جب ماں باپ کے آگے جھکتا ہے، جب اساتذہ کو سلوٹ کرتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کی قدردانی کرتا ہے، تو وہ غیر کے آگے جھک نہیں رہا ہوتا، وہ اللہ کے آگے جھک رہا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ یہ ساری عزتیں، یہ ساری تعظیم کرنے کا رب کریم نے حکم ارشاد فرمایا، تو بنیادی طور پر وہ اللہ کے آگے جھک رہا ہے۔ وہ جو فرشتے جھک رہے تھے جناب آدم کے آگے، تو حضرت آدم کو سجدہ تھوڑی کر رہے تھے، تو حکم الہی تھا کہ اس کی بارگاہ میں جھک جائیں، تو جھک گئے، حضرت آدم کو سجدہ ہو گیا۔ پہلا فائدہ انسان کو توحید کا، پہلا ثمر یہ نصیب ہوتا ہے کہ وہ جگہ جگہ جھکنے سے بچتا ہے، وہ جگہ جگہ اپنی پیشانی ٹیکنے سے بچ جاتا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم ہر آدمی کو راضی کرنے دوڑو گے تم تو تھک جاؤ گے۔ میرے غلاموں، اگر تمہاری ڈیوٹی لگا دی جائے کہ تم نے اس کو بھی راضی کرنا ہے، اس کو بھی راضی کرنا ہے، تم تو تھک جاؤ گے۔ تو یا رسول اللہ پھر ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا تم صرف ایک رب کو راضی کرو، جب اللہ راضی ہو جائے گا تو لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت پیدا فرما دے گا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جب رحمان راضی ہوگا تو لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت پیدا فرما دے گا۔ تم نے صرف اللہ کو راضی کرنا ہے، تم نے فقط اللہ کی بارگاہ میں جھکنا ہے، تم نے صرف اللہ کی رضا کو دیکھنا ہے۔ جب انسان کا یہ نظریہ، یہ ذہن ہو جاتا ہے کہ صرف خالق کی بارگاہ میں جھکنا ہے، پھر کوئی دنیا دار اسے جھکا نہیں پاتا، کوئی بڑی بڑی دولت اسے مرعوب نہیں کر پاتی، پھر لوگوں کے اونچے اونچے محلات دے کر وہ پریشان نہیں ہوتا، پھر وہ تھوڑے بہت بھی انسان کی تھوڑی بہت بھی خواہشات وہ کچل دیتا ہے۔ حرام کے آگے نہیں جھکتا، ظلم کے آگے نہیں جھکتا، جبر کے آگے نہیں جھکتا۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنا جان جاتا ہے پھر وہ سب جگہ سے بچ جاتا ہے۔ مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سر کچلنے کے لیے سب سے پہلے جو اپنا نمائندہ بھیجا وہ ایک غریب صحابی تھے،
حضرت حبیب بن زید انصاری ان کا نام تھا۔ مسلمہ کے دربار کا معاذ اللہ طریقہ یہ تھا کہ جو بھی جاتا تھا سر جھکا کے جاتا تھا، جو بھی جاتا تھا وہ اس کو سجدہ کرتا تھا، اس نے یہ انداز بنایا ہوا تھا۔ حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچے، ہاتھ میں نیزہ پکڑا ہوا ہے، اور جب اس کے دربار میں پہنچے تو نیزہ گاڑا۔ آپ فرماتے میں نے زندگی میں کبھی اپنا سر اتنا اونچا نہیں کیا جتنا اللہ رسول کے اس دشمن کے سامنے جا کے میں نے اپنا سر اونچا کر لیا۔ کہتے ہیں سر اونچا کیا، اونچا کر لیا، تو مجھے کہنے لگا تیرے اندر بڑی اکڑ ہے، تو جھکا ہی نہیں، تو آیا ہی نہیں، تو نے اپنا سر ہی نہیں جھکایا۔ تو حضرت حبیب بن زید انصاری کفر کے میدان میں کھڑے ہو کے توحید باری تعالیٰ کا نعرہ لگاتے ہیں۔ آپ فرمانے لگے میرے رسول نے میرا سر میرے رب کی بارگاہ میں جھکا دیا ہے، اور جو رب کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے پھر اللہ اسے ہر جگہ عزت عطا فرما دیتا ہے۔ اب میرا سر کسی اور جگہ جھک ہی نہیں سکتا، اس کو تربیت ہی نہیں رہی، اب اس کا مزاج ہی نہیں رہا، یہ جھکے گا ہی نہیں، صرف اللہ کی بارگاہ میں جھکے گا۔ میرے بھائی، یہ جو لوگ جھکے ہوئے ہیں، یہ جو معاذ اللہ امت کے بعض لیڈر جھکے ہوئے ہیں، یہ جو لوگ جھکے ہوئے ہیں، کبھی عیسائی کے سامنے، کبھی یہودی کے سامنے، کبھی یورپ کے سامنے، کبھی انڈیا کے سامنے، کبھی کسی بدھ مت کے سامنے، یہ جو جھکے ہوئے ہیں، صرف نقص یہ ہے، غلطی یہ ہے، نقص یہاں واقع ہوا ہے کہ رب کی بارگاہ میں جھکنا چھوڑ دیا ہے۔ میرے اور آپ کے رسول کا وعدہ ہے تم اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ، رب کریم تمہیں ہر جھکا جھکنے سے بے نیاز فرما دے گا۔ آج ہمارے زمانے میں بھی، آج ہمارے دور میں جو آدمی اللہ کی بارگاہ میں نہیں جھکتا وہ جگہ جگہ جھکتا ہے، وہ کبھی اس سیٹ کے دروازے پہ جھکتا ہے، کبھی اس لیڈر کے دروازے پہ جھکتا ہے، کبھی کسی کو سلوٹ کرتا ہے، یہ اعلان تو کرتا ہے کہ میں بہت بڑا ہوں، میں کہیں جھکتا نہیں۔ لیکن میرے بھائی یاد رکھنا، تجھے یہ سزا ملے گی، قدرت تجھے یہ سزا دے گی اگر تو رب کی بارگاہ میں نہیں جھکے گا، اگر تو اس وحدہ لا شریک کے حضور نہیں جھکے گا، پھر تو جھکتا ہی رہے گا، تو جھکا ہی رہے گا۔ ترمذی شریف میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مصطفیٰ کریم نے فرمایا تو رب کی رضا کے لیے جھک جا، تو اللہ کے لیے جھک جا، رب تجھے عزت عطا فرما دے گا۔ تو توحید کا پہلا سبق یہ ہے کہ اللہ کے سامنے جھکنا ہے، کسی اور کے سامنے۔ معین الملت والدین عطا رسول ہند الولی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں میں حج کے لیے گیا، جب میں مینا مزدلفہ عرفات میں گیا تو ایک آدمی کو میں نے لبیک کہتے دیکھا، عقیدہ مسلمان کا کہ میرا رب ایک ہے، میرا رب ایک ہے، میرا رب ایک ہے، میرا مالک ایک ہے، وحدہ لا شریک ایک ہے میرا اللہ۔ فرماتے میں نے اس شخص کو دیکھا لبیک 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 پکارتا، وہ آدمی جب لبیک کہتا تو جواب آتا لا لبیک، تو غیر حاضر ہے، وہ پھر کہتا میں حاضر ہوں، پھر آواز آتی تو غیر حاضر ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری علیہ رحمہ فرماتے ہیں میں نے مجمع سے بازو پکڑ کے باہر نکالا اور میں نے کہا بھائی تجھے پتہ ہے جب تو لبیک کہتا ہے تو جواب آتا ہے لا لبیک، تو غیر حاضر ہے، تجھے پتہ ہے؟ اب فرماتے ہیں وہ رو پڑا، کہنے لگا معین الدین مجھے پتہ ہے۔ میں نے کہا اچھا؟ کہنے لگا حضور 24 سال بیت گئے، میں ہر سال حج کرنے آتا ہوں، یہ میرا 24واں حج ہے، اور ہر سال آ کے کہتا ہوں لبیک لبیک، میں مصطفیٰ کریم کا وسیلہ لیے حاضر ہوں، لبیک لبیک۔ یہ بے نیاز ہے، ہر سال مجھے کہتا ہے لا لبیک، نہیں تو غیر حاضر ہے، ہر سال کہتا ہے۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں اس کی بات سنی تو میرے وجود کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا پھر تو ہر سال آ جاتا ہے، ہر سال ہی آ جاتا ہے، 24 سال ہو گئے ہر سال۔ تو فرماتے اس نے توحید بیان کی تو میری چیخیں نکل گئیں، میدان عرفات میں کھڑے ہو کے اس نے توحید کا اعلان کیا تو میرا وجود تڑپنے لگا، آہیں اور سسکیاں نکلنے لگیں۔ کہنے لگا معین الدین ایک ہی تو رب ہے، یہاں نہ ہوں تو کہاں جاؤں، تو کوئی اور رب بتا دے میں وہاں چلا جاتا ہوں، جب ہے ہی ایک آنا ہی اس کے دروازے پہ، رکھے تب بھی ٹھیک ہے، نہ رکھے تب بھی اس کی بے نیازی ہے یہی، کہاں جاؤں، کس کے دروازے پہ جھکوں، یہی میرا مالک، یہی میرا خالق، یہی میرا رازق۔
ख्वाजा साहब फरमाते मैं वहां खड़ा था, हातिफ़े गैब से आवाज आई, मोइनुद्दीन तू पीछे हट जा, ये मेरा और मेरे बंदे का मामला है, तू इसके बीच ना आ। अगर मैंने एक दफा भी कह दिया कि तू हाजिर है तो ये अगले साल आएगा नहीं। मुझे इसका आना पसंद ही बड़ा है। 24 साल हो गए, जिसका भी हज कबूल फरमाया है इसकी लब्बैक की बरकत से कबूल फरमाया। तो भाई याद रखें और समझें, तौहीद ये है कि मैं तेरा हूँ, ऐ अल्लाह मैं मालिक मैं तेरा हूँ, मैं किधर जाऊँ। मेरे आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद गिरामी बड़ी खूबसूरत बात फरमाते मुझे दुआ मांगने का तरीका मेरी बीवी ने सिखाया है। हजरत किस तरह? फरमाने लगे एक दिन मुझे उसने कोई काम कहा, कोई ज़रूरत घर की बताई, तो मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, कुछ दिनों में दे दूंगा। औरतों का मिजाज होता है, घर के काम उन्होंने बताने होते। फिर 2-4 दिन के बाद कहने लगी हजरत वो एक काम कहा था। आप फरमाने लगी अभी जेब में पैसे नहीं है, जरा आते हैं तो कुछ कर देता हूँ। 2-4 दिन के बाद फिर अर्ज करती हूँ हुजूर वो मैंने कुछ गुजारिश की थी। आप फरमाते मुझे गुस्सा आया, नाराज हुआ। मैंने कहा तू बार बार कहती रहती है, तुझे बताया तो है, अभी मेरे पास पैसे नहीं, कहीं से आते हैं तो दे दूंगा। फरमाते जब मैंने झिड़का तो वो भली मानस रो पड़ी, और रो करके उसने लफ्ज कहे तो मुझे रब करीम की तौहीद सिखा गई और मुझे अल्लाह से मांगने का तरीका बतला गई। रो के कहने लगी हुजूर आप ही तो मेरे खामद हैं, बताइए आपसे ना कहूं तो मैं किससे जाके कहूं? कौन है मेरा और मैं किससे जाके कहूं? किससे जाके मैं कहूं कि मेरा ये गम बांट दिया जाए? आप फरमाते उसने बात कही तो मैं रोने लगा। मुझे कहने लगी हुजूर क्या हुआ, आप रो पड़े? तो मैंने कहा समझ आ गई है, जब मैं भी कहूंगा ना मौला मैं बड़ा परेशान हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं तकलीफ में हूँ, मैं आजमाइश में हूँ, मैं बीमार हूँ, ऐ अल्लाह मैं औलाद की वजह से परेशान हूँ, ऐ अल्लाह मैं जवान बेटी के सबब से परेशान हूँ, ऐ अल्लाह मैं फुला तकलीफ से परेशान हूँ, ऐ अल्लाह अमीर ज़बाना मेरी गुर्बत का मजाक उड़ाता है, ऐ अल्लाह जायदादों वाले मुझ बेघर को सताते हैं, ऐ मौला जमाने की तेज धूप आ गई है, तू ही मेरा रब है, बता तुझे ना कहूं तो किससे कहूं? तेरी बारगाह में अर्ज ना करूं तो किधर जाऊं? तेरे हुजूर नाज ना आऊं तो कहां जाऊं? फरमाते हैं जब मैं यूं रो के दुआ करूंगा तो अर्श का मालिक यकीनन दरवाजे खोल के फरमाएगा मेरा बंदा जो मांगता है इसे फौरन अता फरमा दो, जो कहता है इसे दे दो। भाई तो अल्लाह की बारगाह में झुकेगा, जब तू अल्लाह के हुजूर तौहीद का तुझे रिजल्ट ये मिलेगा कि जगह जगह झुकने से तू बच जाए। दूसरा फायदा तौहीद का ये होता है कि आलमगीर सोच पैदा होती है। आलमगीर तौहीद बारी ताला का माना यह है कि सारी कायनात को रब ने पैदा फरमाया है। नबी पाक ने फरमाया अल खल्क व यालुल्लाह फ अहब्बल खल्क इलल्लाह मा अहसना इला यालिही, सारी मखलूक अल्लाह का खानदान है और अल्लाह उस बंदे से मोहब्बत करता है जो उसकी मखलूक से प्यार करता है। ये सोच पैदा होगी। सोच जब तू अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद को मानेगा तो फिर तेरी तवज्जो जाएगी कि तेरे नबी पाक ने फरमाया है सारे इंसानों को अल्लाह ने बनाया है, कोई अजमी नहीं, कोई अरबी नहीं, कोई गोरा नहीं, कोई काला नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद व अयाज। न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज, बंदाओं साहिबो मोहताजो गनी एक हुए और तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। फरमाया जब तू अल्लाह को मानेगा फिर अल्लाह की सारी मखलूक से तू प्यार करेगा और फिर तू बंदों की तरफ से बेनियाज हो जाएगा। बंदे क्या कहते हैं, वो क्या सोचते हैं, कोई तेरी तारीफ करे तब भी परवाह नहीं, तनकीद करे तब भी परवाह नहीं, इसलिए कि तेरी तवज्जो रब ताला की तरफ हो गई। तू अल्लाह से अजर लेना चाहता है, अब तू अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से अजर लेना चाहता है, अब तेरा सारा ख्याल रब करीम की तरफ चला गया। अब तू यही कहेगा कि बस मेरा रब राजी होना चाहिए। तू मखलूक से प्यार करेगा, तू छोटे छोटे लोगों से मोहब्बत करेगा, तू अश्कशोई करेगा, गरीब परवरी करेगा, इसलिए कि तू समझता है सारी मखलूक अल्लाह तबारक व तआला की पैदा करदा है, मैंने प्यार करना। सुल्तान महमूद गजनवी के वालिद सुबकुतगीन वो कहते हैं मैं बादशाह नहीं था,
शिकार का शौकीन था, एक आम आदमी था। मैं जंगल में गया, एक बकरी का बच्चा मैंने उठाया। कहते हैं वो बकरी का बच्चा उठा करके मैं निकला, और मैं शाम करीब थी, असर से थोड़ी देर पहले जंगल से मैंने बकरी का बच्चा शिकार किया और मैं उसको लेकर के निकला। सरपट घोड़ा दौड़ाया कि शाम से कबल जंगल से निकल जाऊं। सुबकुतगीन सुल्तान महमूद गजनवी के वालिद कहते हैं जब मैं दौड़ाते हुए घोड़ा बाहर आया जंगल से तो शाम हो गई थी, अंधेरा छा गया था। फरमाते मैं सस्ताने के लिए कि तेज दौड़ के आया, जरा आराम करने के लिए रुका, पलट कर जो देखा तो वो बकरी जिसका बच्चा उठाया था वो मेरे पीछे भागी आ रही है, हाँपती है, कांपती है, सांस फूल गया। माँ है ना माँ, बच्चा उठाया तो बर्दाश्त नहीं कर सकी, दौड़ी आई। महमूद गजनवी के वालिद कहते हैं पलट के देखा मैंने उसे तो मुझे उस बकरी पे रहम आया, उसकी ललचाई आंखें, उसका तरस वाला लबो लहजा गोया कर रही है कि मेरा बच्चा मुझे वापस कर दे। महमूद गजनवी के वालिद कहते हैं मैंने बड़ी मेहनत से एक शिकार आठाया था, लेकिन अल्लाह की मखलूक जान के तौहीद बारी ताला का ये समर नसीब होता है कि इंसान चूंटी पे भी रहम करता, इंसान चूंटी पे भी रहम करता, इंसान छोटी छोटी मखलूक पे भी रहम करता। मेरा एक बच्चा भाई, गाड़ी क्रॉस हो रही थी, एक छोटा सा बच्चा कुत्ते का बैठा था, कोशिश की कि उठ जाए, उठ गया, लेकिन अचानक जाने दोबारा कैसे गाड़ी से आ टकराया। मैंने पलट कर उस बच्चे का चेहरा देखा जो गाड़ी चला रहा था। उसकी आंखों में जब मैंने परेशानी देखी और उसके चेहरे के अंदर जब मैंने वो खास, चाहे चंद लम्हे के लिए ही क्यों ना हो, चाहे 2 मिनट के लिए क्यों ना हो, तो एहसास पैदा हुआ कि जब इंसान रब करीम को मानता है तो फिर उसकी बेजुबान और आवारा फिरने वाली मखलूक से भी प्यार हो जाता है, फिर बिल्ली से, कुत्ते से और चूंटी से भी मोहब्बत होती है जब अल्लाह की तौहीद को मानता है। सुल्तान महमूद गजनवी के वालिद कहते हैं मैंने उस बच्चे को छोड़ दिया और वो बकरी बच्चे को लेकर जब गई तो एक दफा पलट के मेरी तरफ देखा, गोया माँ मेरा शुक्रिया अदा करने लगी कि तेरी मेहरबानी, तूने मेरा बच्चा लौटा दिया। कहते हैं मैं सुबह का निकला, शाम खाली हाथ घर लौटा, लेकिन जब बिस्तर पे सोया ना तो मेरे मुकद्दर ही जाग गए। मुझे रसूल पाक का दीदार नसीब हो गया, नबी पाक के जलवे देखे तो मैं खो गया, हुजूर के हुस्न में खो गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उठ, तूने आज अल्लाह तबारक व तआला को मानने का हक अदा किया है, तौहीद को माना है, तो उसकी मखलूक से प्यार किया है, फिर तूने मखलूक के खुदा से मोहब्बत की है। फरमाया उठ। कहते मैं खड़ा हुआ तो मुस्तफा ने मेरे सर पे ताज रखा, फरमाया जा अल्लाह तुझे भी इज्जत देगा, तेरी औलाद को भी इज्जत अता फरमाएगा, तेरी औलाद। ये तौहीद का समर नसीब। मेरे भाइयों, तौहीद बारी ताला को मानने का रिजल्ट ये नहीं कि रमजान आया है तो अपनी दौलत गरीबों से छुपा छुपा के रखे, अगर रमजान आया है तो भिखारी को दे तो फिर तू उसकी तौहीन भी करे। रमजान आया है अगर तू किसी को दे तो तेरा लबो लहजा ही बदल जाए, तेरे चेहरे पे कई सिलवटें हो जब तू अल्लाह के रास्ते में खैरात करे। तौहीद के मानने वाले को ये समर नसीब होता है कि अल्लाह की मखलूक से अल्लाह की रिजा के लिए प्यार कर। वो देखता नहीं कि लोग क्या कहते हैं, वो तो देखता ही नहीं, उसकी तवज्जो तो ये होती है मेरा रब क्या कह रहा है, मेरे मुस्तफा करीम की रजा क्या है। सारा मक्का कहता था छोड़ दो छोड़ दो, लेकिन अबू बकर सिद्दीक फरमाते थे मैंने जमहूरियत को नहीं देखना, मैंने तो रसूलुल्लाह का जलवाए वद्दुहा देखना है। सारा जमाना मुखालफत करता था माज़अल्लाह। मौला अली शेर खुदा। ये तौहीद का समर नसीब होता है। दुनिया क्या कह रही है, लोग क्या कह रहे हैं, यहाँ तो लोगों के सामने तोला जाता है अपने आप को। एक जगह जाने का मौका मिला तो एक भाई मुझे लेक्चर देने लगे, कहने लगे साहब आज इस तरह की तकरीर करना लोग राजी हो जाए, बंदे खुश हो जाए, आज इस तरह की बात करना। और मैंने कहा भाई छोड़ो, बड़ी देर से सुन रहा हूँ, सादा सा आदमी हूँ, कहाँ तकरीर करनी आती है, ये तो बस कोई निज़ाम कुदरत है, बस उसका कोई अपना फैसला है किससे उसने काम लेना है वो लिए जाता है। और ये जो तुम मुझे नसीहत कर रहे हो कि इस तरह की तकरीर करना बंदे राजी हो जाए, तो इस तरह की नहीं हमें आती। हमें तो हमारे बुजुर्गों ने कहा है